आमे पूर्व अध्याय रे चंपू चौपदी एवं चौतीसा ये तीन गोटी विषय रे आलोचना आरंभ करिथिलु एवं प्रसंग क्रमे कहा जाइथिला जे चंपू चौपदी एवं चौतीसा ये गोटे समान है जे समस्ते च अक्षर रे आरंभ। अवश्य चंपू एवं चौपदी तुलन रे चौतुषा बेस तफात तार सांगीतिक बा तार रचना शैली सबु दृष्टि से स्वतंत्र अटे, किंतु चंपू आउ चौपदी भितरे किछिटा समानता थिबारु आमे एक कथा मध्य सूचना देइथिलु जे वर्तमान चौपदी को चंपू कहा जाउछि। जेमति मु कहिथिली जे कवि सूर्यंकर रत्नाकर चंपू नाम रे एबे आमे मंचरे गाउछु, अन्यान्य स्थान रे भी गाउछु एवं यह मध्य कहा जाइथिला जे जो माने रचनाकार कवि से माने कदापि चंपू और चौपदी गोटिए बोली ग्रहण करना। चंपू को चंपू कहिसंती एवं चौपदी की चौपदी बोली कहा जाइछि। जेमती मु कहूथिली जे कवि सूर्यंकर जो रत्नाकर चंपू से ताको लिखिसंती चौपदी रत्नाकर। घन भंजंकर गोटे मध्य चौपदी बही अच्छी काव्य अच्छी ताकू चौपदी भूषण बोली से ना देइछंती। से भली कवि नरसिंह पट्टनायक बा नृसिंह पट्टनायक तांकर मध्य चौतीसा रचना रही से क ख ग नियम रे 34 गीत लिखिछंती, किंतु ताकू चंपू बोली से माने एइथिपई कहि नाहांती जे कवि सूर्य किशोर चंद्रानंद चंपू काव्यर जो काव्य लक्षण विशेष करी कहानी गतिशीलता कह जाऊ एवं आउ बड़ कथा है गद्य पद्यमयता कथा कह जाऊ, ये किशोर चंद्रानंद चंपू रे रही। मात्र रत्नाकर चंपू बा अन्यान्य जेकोसी चौपदी जातीय गीत को आम चंपू कहीदेबू सीना, किंतु से पद्य भागटा नहीं एवं अन्यान्य अनेक कथा भी किसी ना। ये जो चंपू कथा मु कही जे आमे कहू चंपू हूँ गोटे संस्कृत काव्य शैली रे लेखा होइथिबा गद्य पद्यात्मकम काव्यम। आउ किछि संगीत शास्त्र रे अछि आमर जो प्रबंध मानकर जाति अछि 6 अंग आउ 5 जाति। से 6 अंग थिला पद विरुद्ध तेन पाठ ताल वाक्य स्वर, किंतु जाति थिला कौन ना मेदिनी अथ आनंदिनी। आनंदिनी को आम नंदिनी मध्य कहू। मेदिनी अथ आनंदिनी शतदीपनी भावनी तथा तारावली इति 5। कौन कौन ना मेदिनी नंदिनी पावनी भावनी एवं तारावली। ये जो तारावली जो जातिटी ताकू कहा जाए गद्य पद्य दी भाग रे विभक्त। 2टा अंग तार थाए से कौन ना गद्य और पद्य। संगीत समय सार बोली गोटे ग्रंथ अच्छी से कहा जे प्रबंधर जाति कौन ना चंपुश्च कविता सेना नीतिश्चैव तथा श्रुति। आम पछपटू देखी देखी जा, कारण श्रुति हूँ प्रथम, श्रुति नीति सेना कविता एवं चंपू ये मध्य प्रबंधर 6 गोटी जाति हिसाब से निया जाइछि। तेणु चंपू को कौन कहगला ना गद्य पद्य। आम जो चंपू काव्य कथा कहूँ से कहूँ जे गद्य पद्यमयम बा गद्यात्मकम गद्य पद्यात्मकम काव्यम। पुणी जो प्रबंधर जाति हिसाब से कहूँ सेतेबेले सी मध्य से जो तारावली जोटा बा चंपू जोटा से हूँ कौन ना 2 अंग ताहा हूँ पद्य एवं गद्य। ये लक्ष्य करिया कथा जे आमे जो चौपदी एवं चंपू विषय कहूँ समान बोली प्रथम कारण है जे
ଯେକୌଣସି କବିଙ୍କର ଚଉପଦୀରେ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ କଥାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଖାଲି ପଦ୍ୟ ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ରହିଛି ପଦ୍ୟ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚମ୍ପୁ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶାନୁଚରିତମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ, ଗଦ୍ୟଟିକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ପଦ୍ୟଟାକୁ କାବ୍ୟ ଧର୍ମୀ ନ କରି ଗୀତ ଧର୍ମୀ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଗରେ ଲେଖିଲେ। ଏତେ କଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଚଉପଦୀ ଏକାଠି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ତା ଭିତରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ ସେ ଗୀତ ରଚନାର ଶୈଳୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମାନ ଯେ ଚମ୍ପୁରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଗୋଟି ଗୀତ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 34 ବହି ଯେତେ ଅଛି, ଚଉପଦୀ ନାମରେ ଯେତେ ବହି ଅଛି ବା କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କ ଖ ଗ ନିୟମରେ 34ଟି ଗୀତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଭିତ୍ତିକ ବା ଗୋଟେ କାହାଣୀର ଗତିଶୀଳତାଟାକୁ ରାଧା, ସଖୀ, କୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେଇକି କୁହାଯାଇଛି, ଚୌପଦୀ ନାମରେ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ସେ ସିନା କ ଖ ଗ ବା କରୁ କ୍ଷ ଯାଏ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଟକୀୟତା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଗତିଶୀଳତା ନାହିଁ ବା ଏ ଗୀତ ସହିତ ସେ ଗୀତର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କବିମାନେ ସବୁବେଳେ ଚମ୍ପୁକୁ ଠାରୁ ଚୌପଦୀ କିମ୍ବା ଚୌପଦୀ ଠାରୁ ଚମ୍ପୁକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚୌପଦୀ ନାମରେ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପୁ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ମିଳେ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତାର ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ତ କାବ୍ୟିକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗ ଅଛି, ଅନ୍ୟଟି ସାଙ୍ଗୀତିକ ଦିଗ ଅଛି। କାବ୍ୟିକ ଦିଗରେ ଆମେ କହିଲେ ଘଟଣା ଅଛି, କ ଖ ଯେଉଁ ମାତୃକା ପ୍ରବନ୍ଧ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମାତୃକା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ରହିଛି, ସେଥିରେ ରାଗ ତାଳରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଙ୍ଗ, ରାଗ ଅଙ୍ଗ, ନାଟ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବା ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ଖୋଜିଲେ ବି ଚମ୍ପୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ରାଗାଙ୍ଗ ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ଚମ୍ପୁକୁ ରାଗାଙ୍ଗରେ ଗାଇବା ଅନୁଚିତ ହେବ, କାରଣ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱରକୁ ରଖିକରି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଏତେ କିଛି ବିସ୍ତାର କ୍ରିୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାବ ଅଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିଛି ମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ନାଟ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ି ମାତ୍ର ହେଲେ ହେ ଶ୍ୟାମ, କିମ୍ବା ଛଳ ବାହିନୀ ସହେ, କିମ୍ବା ଡର ନାହିଁ କି ହେ ପର ତରୁଣୀ ହରୁଣୁ, ଏମିତି କିଛି ଗୀତର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ବା ତାଳଗତ ବା ଛନ୍ଦଗତ ଧର୍ମ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ନାଟ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇପାରୁ। ସେମିତି ମଧୁରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୋ ଚମ୍ପୁ କାମୁଦି ରାଗରେ ତ୍ରିପଟା ତାଳରେ ଅଛି, ସେ ତ ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣଟିଏ। ସେହିପରି କ୍ଷମାନୁକମ୍ପା ଧର ହେ, ସେ ବି ଗୀତ ବି ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗରେ ବି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଚମ୍ପୁ ଭିତରେ ବି ଭାବ ଅଙ୍ଗ, ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 34ଟି ଯାକ ଚମ୍ପୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରଲିପି ଲେଖନର ପଦ୍ଧତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲେ ବି ଶ୍ରୁତିରେ ଶୁଣିକିରି କବି ସମ୍ଭବତଃ ଯେଉଁ ରାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଗରେ ଗାଇବା ଅତି କମ୍ରେ ତ 20-25ଟା ଚମ୍ପୁ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକ କେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁମାନେ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ସ୍ୱର କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଗ ପ୍ରୟୋଗ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଗୀତର ଭାବ ଅନୁସାରେ ରାଗ, ପୁଣି ତାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ।
ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରାଗ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ ଚମ୍ପୁ ସାବେରୀ ରାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ତାକୁ ସେଇ ସାବେରୀ ରାଗରେ ହିଁ ବୋଲି ଆସୁଛୁ। କିଏ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱର ବଦଳେଇ ଦେଇପାରୁଥିବ, ବଦଳେଇ ଦେବା ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଅନ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ତ କହିଛି ପରମ୍ପରାର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସାବେରୀ ରାଗରେ କ ଚମ୍ପୁ ଗାଇଲେ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପରିଚୟ ହେବ ଯେ ଅତି କମ୍ରେ 200-300 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଗୋଟେ ରାଗର ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଗାଉଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ସାବେରୀ ରାଗରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷ କରି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସାବେରୀ ରାଗ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗାଉଛୁ ବି ତାକୁ ସାବେରୀ ରାଗରେ। ସେହିପରି ଖ ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଦାର ରାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଉଛୁ କେଦାର ରାଗରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଶୁଣିଛି ପରମ୍ପରାରେ ତାକୁ କେଦାର କାମୋଦି ରାଗରେ ମିଶେଇକି ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ହୁଏତ ଭୁଲବଶତଃ କିମ୍ବା ଅଜାଣତାରେ କୋମଳ ଗା ବି ଲାଗିଯାଏ। କେଉଁଠି ଲାଗିଯାଏ? ଖେଳ ଲୋଳ ଖଞ୍ଜ, ଏ ଯେଉଁ ନିଶା ନିଶାରେ ଗା, ଏ କୋମଳ ଗା। କିନ୍ତୁ ନା କେଦାରରେ କୋମଳ ଗା ଲାଗିବ, ନା କେଦାର କାମୁଦିରେ କୋମଳ ଗା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗୁରୁମାନେ କେଦାର ରାଗରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛୁ। ଖରାପତୁ ହେଲୁ ରେ, ଏ କେଦାର ରାଗରେ ଆମେ ଗାଉଛୁ। ସେଇଭଳି ଗ ଗୀତଟି ତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର। ଗୋଟେ ପରଜ ରାଗରେ ସ୍ୱରଲିପି ହେଇଛି, ଗୁରୁମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱର ଅଛି। ମୁଁ ଗଲାଥର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଣଉଥିଲି, ତାହେଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି ରେ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, ଗୋପତେ ସିନାମ ତୋତେ ପଚାରିଲେ ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତର ସ୍ୱର ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତୋଡ଼ି ପରଜ। ପରଜ ରାଗରେ ଗୁରୁମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କବି ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୋଡ଼ି ପରଜ। ଆମ କବିମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାଗକୁ ବେଳେ ବେଳେ, ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, ବାଣୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କାମୋଦି ରାଗ, କାମୋଦି ଲେଖା ଥିବ, ଅଥଚ କାମୋଦିରେ ଲେଖାଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜଣାଣର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ସେଠି କାମୋଦିଟା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତୋଡ଼ି ପରଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ। ଆମେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଯାହା ତୋଡ଼ି ପରଜ ରାଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ସ୍ୱର ଏଇହା, ରେ ସଙ୍ଗାତ। ଇଭିନ୍ ଏଇ ଚମ୍ପୁରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଡର ନାହିଁ କି ହେ ପରତ, ସେ ତାକୁ ତ ତୋଡ଼ି ପରଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାହିଁ କି ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ ଡର ନାହିଁ କି। ତେଣୁ ତୋଡ଼ି ପରଜ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଚମ୍ପୁ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଯାହାକୁ ଛାନ୍ଦ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଧ୍ରୁବା କୁହାଯାଇପାରେ, ଧ୍ରୁବା ସହିତ ଛାନ୍ଦ। ସେମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି, ଅନେକ ଚମ୍ପୁ କିଛିଟା ଅଛି ଯାହା ଛାନ୍ଦ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ବରାଡ଼ି ତ ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତୋଡ଼ି ପରଜ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱର କହୁ, କିନ୍ତୁ ତୋଡ଼ି ପରଜ ବୋଲି ରାଗ କହୁନା। କିଛି କାରଣ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ତୋଡ଼ି ବୋଲି ରାଗ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ପରଜ ରାଗର ପରିଚୟ ପାଉ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱର, ଏଥିରେ ତୋଡ଼ି ପରଜର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଯେମିତି ଚୋଖି, ରସଗୋଲିଆ, ଚକ୍ରକେଳି, ତାହେଲେ ବାଣୀ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ନାମକରଣର ବା ଏ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତୋଡ଼ି ପରଜ, ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି।
ସେମିତି ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଘ ଚମ୍ପୁ କାମୁଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କାମୁଦରେ ଗାଉଛୁ। ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୁରୁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ର ପଞ୍ଚମ ବୋଲି, ମାନେ ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା କୋମଳନୀ। କିନ୍ତୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ କାମୋଦି ବା କୁମ୍ଭ କାମୋଦି। ମୁଁ କେତେକ ସ୍ୱରଲିପି ବହି ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ଗୋପୀ କାମୋଦି ବୋଲି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଧିକତର ଭାବରେ କାମୋଦିର ଅଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗୁରୁମାନେ ଆମ୍ର ପଞ୍ଚମ କହି ପ୍ରଚଳନ କରାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱରରେ ବୋଲା ହେଉଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଯଦି 34ଟି ଯାକ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ଆମେ ଏମିତି ଆମ ସଙ୍ଗୀତକୁ ହାଲକା କରି ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଚମ୍ପୁ 5 ମିନିଟିଆ ଗାଇଦେଲେ, କଥାରେ କଥାରେ ସବୁ କହନ୍ତି କ'ଣ 5 ମିନିଟ୍ ଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ରାଗରାଗିଣୀ ଅଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଅଛି, ଆମ ଭାଷାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏତେ ହାଲକା କରି ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ କିଛି ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗାଇଦେଲେ ସରିଯିବ। ସାରିଦେଲେ ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 50 ବର୍ଷର ସାଧନା ଦରକାର। ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଏ କଥା ମୋର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ମନରେ ଆସିଲା। ଆମେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେସବୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଓସ୍ତାଦ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିଚୟ ଅଛି। ଶିଖୁଛୁ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ଗାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶୀ, ନହେଲେ ପଲ୍ଲୀ, ନହେଲେ ସେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଚାଲିଥାଏ, ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିନାହିଁ। ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶିଖୁଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ। ବଢ଼ିଆ କଥା, କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଇପାରିବେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଗାଇପାରିବେ, କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ଗାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଜୋରରେ ଆମେ କହିବୁ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଗାଇଲା ବେଳକୁ ହା 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 ହୁକୁ ହୁକୁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସାଧକ ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖେ ସେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ଉଚିତ। ଏମିତି କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାହାରି ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲି। ସେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀକି ଘୃଣା କରିବି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହଁ, ସେମିତି ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏତେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଘଟଣା ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ, କିଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଲା, ସାଉଥ ଶିଖିଲା, ନର୍ଥ ଶିଖିଲା, କି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶା। ତା ରକ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ତରେ ସ୍ରୋତରେ ବହୁଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର। ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବାନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଆମେ ଏମିତି ଯାହା ଚମ୍ପୁ କଥା କହୁଥିଲି, ତାର ରାଗ କଥା ହେଉ, ତାର ଗୀତର ଅର୍ଥ କଥା ହେଉ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର କଥା ହେଉ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ଚୌପଦୀ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ଯେ ଚୌପଦୀ ଏବଂ ଚମ୍ପୁ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ କଥା, ଆମେ ଟିକେ ସେଇଠିକି ଆସିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଅଥଚ ଚୌପଦୀ ନାଁରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମବଶତଃ ହେଉ କି କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ରତ୍ନାକର ଚମ୍ପୁ, ପ୍ରେମୋଦୟ ଚମ୍ପୁ, କି ସେ ଚମ୍ପୁ ଭୂଷଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଆଦୌ କେହି ଚମ୍ପୁ ନୁହନ୍ତି, ଚଉତିଶା। କାରଣ ରଚନାଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗୀତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ସେ ଚମ୍ପୁ ଭଳି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି ଚୌପଦୀ ଗୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ବି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମୋର,
ଯେ କବି ସେ ଚମ୍ପୁ ଚୌପଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଗରେ ହିଁ ସ୍ୱର କରି ଗାଆନ୍ତୁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଚମ୍ପୁର ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ୱର ଅଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍ୱର ଅଛି, ଚୌପଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାଁ ଭାଁ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କବି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚୌପଦୀ ଉପରେ ରାଗଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଗରେ ଗାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆମ ଆକାଶବାଣୀରେ ରତ୍ନାକର ଚମ୍ପୁ ନାମରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5-6 ଗୋଟି ଗାଇଲିଣି, କିନ୍ତୁ କବି ଯେଉଁ ରାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ରାଗରେ ସ୍ୱର କରି ଗାଉଛି। ଏହା ଆମ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ କବିମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ରାଗରେ, ଆମେ ଗାଇ ଦେଉଥିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଗରେ, ସେଇଟା କଦାପି ପାରିଲା ପଣିଆରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟପଣରେ ଯାଏ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚେତନଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ଚୌପଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲିଖିତ ରାଗରେ ଗାଉଛୁ ତ କମ୍, ଆମେ ତ ଦେଖିନଥିବୁ କେଉଁଠି ଅଛି ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ କି ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୀତ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଦେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ରତ୍ନାକର ଚମ୍ପୁ, ପ୍ରେମୋଦୟ ଚମ୍ପୁ ଯେହେତୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି କୁହା ନଯାଉ, ସେ ଚୌପଦୀ ଭାବରେ ବୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଗରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଗରେ ହିଁ ବୋଲାଯାଉ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଭାବିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୌପଦୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ କ ରୁ କ୍ଷ କଥାଟା ଆସେ, ଯେମିତି ଚମ୍ପୁରେ ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ଚୌପଦୀରେ ବି କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି କବିମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରସପଞ୍ଚକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠାର। ସେ ସେଇ କାବ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରସପଞ୍ଚକ ନାମ, ଏଥିରେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ର, ସ, ପ, ଚ, କ, 5ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏଇ 5ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବିଧ ଗୀତ। ରସପଞ୍ଚକ ଛୋଟିଆ କାବ୍ୟରେ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ରୁଚ୍ୟ ବୋଲି ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଚଉତିଶା ଢଗ ପଞ୍ଚବିଧ ଗୀତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ରୁଚ୍ୟ ଏ ବୋଲି, ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିଶା ଏବଂ ଢଗ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚବିଧ ଗୀତ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ରସ ପଞ୍ଚକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେବାରୁ ରସପଞ୍ଚକ ଏ ବୋଲାଇବ। ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ନାଁ ରସପଞ୍ଚକ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ରସପଞ୍ଚକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଧାର କରିକରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସେ ରସପଞ୍ଚକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ପଞ୍ଚବିଧ ଗୀତ କଥା ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ବୋଲି, ଧରାଯାଉ ରସପଞ୍ଚକରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ର, ରକାର ବୋଲି, ରକାର ଛାନ୍ଦ, ରକାର ଚୌପଦୀ, ରକାର ଚଉତିଶା ଏବଂ ରକାର ଢଗ। ଏଇ ରରେ ଏ 5ଟାର ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୌପଦୀ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ, ଖ, ଗ ନିୟମରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ରକାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଅକ୍ଷର ପାଇଁ 10ଟା ଲେଖାଏଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ 10ଟା ଲେଖାଏଁ ସେ ଚୌପଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଚମ୍ପୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ରରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ରରେ 10 ଗୋଟି ଚୌପଦୀ, ଦନ୍ତ୍ୟସରେ 10 ଗୋଟି, ପରେ 10 ଗୋଟି, ଚରେ 10 ଗୋଟି ଏବଂ କରେ 10 ଗୋଟି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କବି ଚାତୁରୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ବା ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମ କବିମାନେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚୌପଦୀ ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଗାଇ ଦେବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିକରି ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଗାଇବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ। ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଚୌପଦୀ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆମ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଛି। ଏହା ତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ଧତିରେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶୀ, ଚମ୍ପୁ, ଛାନ୍ଦ, ଚଉତିଶା, ଚୌପଦୀ କହୁନାହୁଁ, ଅଥଚ ଚୌପଦୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ସୀମା ବା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ସେ ଆହୁରି
ଅଧିକତର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପାତତଃ ମୁଁ ଚୌପଦୀ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, କାରଣ କହିବାକୁ ଥିଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତୁଳନା କରିବାରେ ହେଉ, ତାର କାହାଣୀରେ ହେଉ, ସବୁ କିଛିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି, କବି ସମ୍ରାଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ 5ଟା ଅକ୍ଷରର 10ଟା ଲେଖାଏଁ ଚୌପଦୀ, ସେ ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ରରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ନବାନୁରାଗ, ସରେ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଲକ୍ଷଣ, ଗାଢ଼ ରୀତି ଲକ୍ଷଣ, ଅନୁରାଗ ଲକ୍ଷଣ, ଚୁମ୍ବନ ଲକ୍ଷଣ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ 10ଟା ଚୌପଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୌପଦୀ ରଚନାର, ଚୌପଦୀ ଗାୟନର, ଚୌପଦୀ ସାହିତ୍ୟର, ଚୌପଦୀ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଚମ୍ପୁକୁ ଚୌପଦୀ କିମ୍ବା ଚୌପଦୀକି ଚମ୍ପୁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପାତତଃ ଆଜିର ଭାଗରେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚଉତିଶା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।